ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। 83 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਨੇ। बड़ी हैरानी की गल है कि जेड़े भी समाज सेवी संगठन ने वो भी चुप ने। आखिर वो जो ये संदेश सी किसी की भी मौत के उपर शायद कोई भी इंसान जेड़ा कोई दुश्मन भी क्यों ना होवे उसकी भी मौत हो जाए तो कभी इस तरीके के नाल कोई जश्न नहीं मनाता। पर शिव सेना के जो लीडर वालों इस तरह का जोड़ा घिनौना एक कारा किया गया उस लैके सिख समाज के एक बहुत बड़ा रोस है। और गल की जाए तो ये जो सिख संगठन ये जो शिव सेना का अपने आप को प्रधान अखवाउंदा लुधियाना का और इसका जोड़ा नां है चंद्रकांत चड्ढा। चंद्रकांत चड्ढा जोड़ा जिथे जशन मनाता है अपशब्द बोलता है और उत्थे ही किते ना किते बहुत सारे सवाल जोड़े ने वो खड़े कर जाता पूरे पंजाब की जनता वास्ते पूरी कौम वास्ते। और उन्होंने सवालों के जवाब लैण वास्ते साडे नाल सिख कौम के बुद्धिजीवी इस वेले अकाल चैनल की टीम के नाल जुड़ बैठे ने और अकाल चैनल ते आए हुए सारे ही सिख बुद्धिजीवियों का असीं स्वागत करते हैं। और सब तो पहलों असीं आप नूं उन्हां दी जान पहचान जिहड़ी वो करवा देने जी। सब तो पहलों साडे नाल ने भाई बलदेव सिंह खजाला जी और उन्हां दे नाल ने भाई सुखजिंदर सिंह जी डाबा वाली और उन्होंने नाल भाई मनजीत सिंह जी। असी सब तो पहले खजाला साहब को चलते हैं। और खजाला साहब जो ये मनभागी एक घटना हुई है साड़ी कौम का एक योद्धा वो मौत हो जाती है पटियाला जेल में शक्की हालातों च मौत हो जाती है कि तुहानू लगता है कि वो मौत के उपर किसी वालों कोई भी राजनीतिक पार्टी होवे जां कोई भी होर पार्टी होवे जां उहदे नुमाइंदे वालों इस तरह का ਜਿਹੜਾ प्रदर्शन करना सी वाजे वजाने की शोभा दिंदे ने की जैस सी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बलदेव सिंह खजाला मैं ये महसूस करता हाँ कि भाई हरमिंदर सिंह जी मिंटू उन्हों की जी अचानक मौत है उत्ते सारे खालसा पंथ नूं संगतां नूं बहुत दुख है क्योंकि वो सच हक की लड़ाई लड़िया सी सिख कौम की। और ये तो अदालतां ने फैसला करना हुंदा है कि वो दोषी है या निर्दोष है। लेकिन जिहड़े लोग उहदी मौत ते खुशियां मना रहे हैं भंगड़े पा रहे हैं ये तो पंजाबियों की कहावत सी कि दुश्मन मारे तो खुशी ना करिए। तो लेकिन ये रहिंदे जे पंजाब दे विच ये लोग सिखां दे कल्चर बारे इन्हां दे इतिहास बारे जानते नहीं कि इस तरह जिहड़ा खुशी मनाउणी आ वो सरकारां किवें खामोश बैठियां। जे कोई सिख वो सिखी सरूप वाला कोई हक सच की गल करता है तो उत्ते तरह तरह के केस पाए जाते हैं। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों खामोश है कि इहो ਜਿਹੇ लेके ਜਿਹੜੇ लोग आ फोकी शोहरत वास्ते बाडीगार्ड लैण वास्ते तो अपना तोरी फुलका चलाउण वास्ते इहो ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। तो ये ਜਿਹੜੇ लोग पंजाब 'ਚ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ वाले शांतमई ਜਿਹੜਾ माहौल ਬਣਿਆ ਉਹ 'ਚ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ वाले आ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ जरा नकेल कसनी चाहिए है। तो ये ਜਿਹੜਾ सिख पंथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ बड़ा रोस पा। शिव सेना नेता है जोड़ा ये वालों भाई सुखजिंदर सिंह जी का गल की जाए तो ये बंदे की बहुत वड्डी एक कह सकते हैं कि इनू गलती कह लीए पोलो कह लीए कि या कोई शरारत कह लीए तो या फिर क्योंकि ये कोई जिंदा दिली वाला काम तो सानू लगा नहीं। आखिर इस घटना के पिछे तुहानू की लगता? अज तक असीं जिन्ने भी मसले वाचते आ रहे हैं लंबे समय तो शिव सेना वालों जिस तरह बड़े विवादित मसले ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹਾਂ
ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। RSS ਤੇ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟਪਨਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੜੀ ਵੀ ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਐਸੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣ, ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥਾਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵਾ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁੱਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਉੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਾ ਲੱਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੁਕਰੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਦਾਸ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਮਤਲਬ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਈ ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ RSS ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਕੁਝ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੋਲ ਆਪਣਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਵੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫੋਕੀ ਟੌਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖਜਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 85% ਤੋਂ 90% ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਭੰਗੜਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵਾਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਨ ਨੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, हम आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो उनकी चर्चा नहीं होती। जिवें खजाला साहब ने गल कीती है, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੱਡਕਾਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਬੀੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਬੰਬ ਚਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇਵੀ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਹੋਇਆ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਅਫਸਰ, ਸਾਡਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਸੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਰਫਸ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਿੱਟੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੰਬ ਰੱਖਣੇ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਐਡ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ RSS ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ RSS ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮਹਿਤਾ ਜਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਬਾਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਰੁਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭੰਗੜਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਹਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਚੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ BJP, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਬ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਜੇ ਦੱਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮਸਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਖੰਨੇਵਾਲ ਦਾ ਵਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਖਰੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲਾ ਵੇਚਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਵੇਚਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, 2
15 ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2015 ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਕੋਈ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਫਿਲਮ ਤੇ ਉਦੋਂ 15 ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ਗਏ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 700 ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, 700 ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੱਕ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ, ਉਹ ਉੱਠੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਥੁੱਕੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਹੁਣ ਆਵਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ 10 ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਫੈਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨਿਆਏ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਏ ਸਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਯੋਧੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਜਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ? ਜਦ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਆਹ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ 80 85 90% ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣ ਬੈਠੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਓ, 11 ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 37 ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰਾਜ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਖਜਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ SGPC ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੈਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਜਣ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸੀ ਹੱਕ ਲਈ, ਸੱਚ ਲਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ RSS ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ RSS ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਦੁਖਾਂਤ ਝੱਲਿਆ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਸਕਣਗੇ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ? ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੂਆਣੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਅਗਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ 8 ਸਾਲ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਡੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯੋਧਾ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਗਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਗਾਰਡ ਲਿਗਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੌਰ ਬਣੇ, ਫੋਕੀ ਟੌਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੁੱਪ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਯੋਧਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੂਰੀ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੰਗਾਰਾ ਪਾਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਢੀਂਗ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਅਪੜਿਆ। ਠੀਕ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਦੌੜੀ ਜਾਣਾ ਭੌਂਕਦੇ ਭੌਂਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੋ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਖਜਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਧੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਮਹੰਤ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਮਲਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਸਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੋਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਛਾੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰਕੂ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੈ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਜਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਲਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਾਹ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੇ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜੂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਖਜਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਖਜਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਕਾਊ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਧਰਮ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਵੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਸੜਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੁਦਾਇ ਹਿੰਦੂ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਢੋਲ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁਪ ਕੇ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਨਮੈਨ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫੋਨ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿਓ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਲਨ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਖਾੜਕੂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਧੂਪ ਅਗਰਬੱਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।